So welcome to my data visualization workshop using Python. So 3 days it will be really fun for you all. I assure and I guarantee you guys. So கண்டிப்பா 3 days நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் நீங்க இது பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட தாட். Okay. So we'll get dive into the world of visualization. Before that, what is in the 3 நாள் நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம், அஜெண்டா பார்க்கலாம். So first day we'll be seeing on data visualization, types of visualization and matplotlib library na என்னன்றதை பார்க்கலாம். So basically இந்த மாதிரி தான் first day நமக்கு எடுத்துட்டு போகும். And what will be going to do on second day? So on the second day we'll be seeing on bar graphs, histogram, area plots and seaborn, another one library for visualization. Okay, so now data visualization na enna அப்படின்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So before that people don't do like that. Okay, so அதுக்கப்புறம் day 3. So what is day 3? Day 3 நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம data visualization எடுக்க போறோம். Okay, so day 3 யாரெல்லாம் இங்க IPL fans? As of audio I don't get it. Okay, so some of you have unmuted your audio, I guess. So people, please mute your audio. Okay, so yaarla inga IPL fans? Come on. I want in chat. Only one IPL fan? Seriously? 2, 3? Oh, super. Sama. So basically now Yes. Some of you have raised your hand. Super. IPL. Oh, Sama. Okay, so basically I'm a supporter of CSK. Okay, so nano CSK fan da thala da. Okay, so third day நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we'll be handling the data visualization topic on IPL data set. சரியா? So அன்னைக்கு நம்ம IPL ஓட data set வச்சு தான் நம்ம data visualization பண்ண போறோம். Third day is going to be really amazing and you enjoy to the core because நம்ம சப்போர்ட் பண்ற டீமுக்கே நம்ம இந்த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அதெல்லாம் எப்படி எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்றத first and second day we will just see to it and அதை வச்சு நம்ம third day visualize பண்ணலாம். Okay, so these are the 3 days agenda and map folium அப்படின்ட்டு நான் இதுல போஸ்டர்ல இண்டிகேட் பண்ணிருப்பேன். So folium is nothing but maps தான் அதுவும். So word clouds is nothing. Okay, நான் உங்களோட curiosity level நான் இப்பவே பிரேக் பண்ண விரும்பல. அன்னைக்கு தெரிஞ்சிட்டா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Okay, who is typing? Come on, please don't do that. So myself, I'm Rohith Mahadevan. So I'm doing BTech Computer Science Engineering with IBM specialization in artificial intelligence. And என்னோட short introduction பத்தி சொல்லணும்னா I'm currently doing internship at ML Research Internet Content Solutions and I'm also working as a developer and analyst at Tulips, which is a startup company related to application development and it is moreover related to Google Classroom side. So we are building an application related to it. And of course, I'm also a technology strategist at a modeling agency. So that is, I cannot reveal the name, but sorry. But yes, of course, I'm a technology strategist there. And I'm currently working on developing the research partner. So since they are concerned with moreover fashion, they asked me to take over of the company. So I'm currently there doing. Okay, so இந்த ஒர்க் ஷாப் 3 நாள் நீங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ட்ரை டு மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் நமக்கு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ மற்றவங்க அதனால டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ் ஆர் queries you have to clarify with me, you can clarify with me directly on chat, or else if it is very much urgent you can raise your opinion and you can unmute yourself. Okay, that would be really nice. And second thing, hands-on activity. So I already have mentioned in my poster that it is going to be hands-on activity. Of course, yes. But if you are going to do my hands-on activity, you have to be in the same phase with me. Okay, but because நான் ஒரு பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்க பேக் பேஸ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா it won't be nice. Okay, like either you listen first and you can practice it. Obviously, I'm going to share all the materials and I'm going to that I have prepared personally with you guys. But of course, yes, there will be some people who have அவங்களுக்கு நிறைய பேர் லேப்டாப்ல இருந்து கூட ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் லைக் தட், ஓகே, எஸ், ஐ எம் வெரி மச் happy that you are going to do hands-on activity. Next, observance. As I said, like உங்களுக்கு just try to observe things carefully because
I don't know who have already, you might have experienced Python workshops. Maybe you could have come here to refresh or revise your Python skills, maybe. But try to observe things. And if you are having any doubts, you can clear me in WhatsApp group or else in private chat. Okay. You have my number in every group, so you can just text me. Okay. So that first box is a short PPT, not one PPT. Okay. So we will quickly dive into data visualization. Okay, don't worry guys, நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டு போர் அடிக்க மாட்டேன், because I'm also not a fan of PPTs. I know I'm a student too, because the PPT எல்லாம் வச்சு இது பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்றது எனக்கும் தெரியும். But don't worry, this is just 13 slides. Okay, so சின்ன ஸ்லைட் தான் இருக்கும், வளவலலாம் இருக்காது. We will have மேஜரா வந்துட்டு நம்ம கோடிங்ல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ டேட்டா விஷுவலைசேஷன் எடுக்கும்போது ஸ்டார்டிங்லனா we have to learn some theory part, right? Obviously all the colleges would have been rushing you with their theories in these online classes. Okay, ஸோ எத்தனை பேர் இங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க? எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்லைன் கிளாஸ், அதான் எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க. How many people have attending online classes? 3, 4. Okay, you can even type. Okay, pa சரியான மெசேஜ் வருது, நீ செம. ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் செம்மையா அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். You wanted to call me as, okay, you can call me Rohith. That would be great. So as I said, I'm doing my pre-final year in Crescent University. So I don't deserve to be a sir at this very age, I guess. Okay, super. So எல்லாருமே வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் செம்ம ஜாலியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Sorry about that. Okay, first data visualization. Okay, so data visualization அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். What is data visualization basically? So basically இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுது இதுல? There are many graph, chart, அப்புறம் இது ஏதோ ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரிலாம் இருக்கு. என்னன்றதே அப்படியே ஒரு மாதிரி வேற லெவல்ல வந்துட்டு நமக்கு ஐக்கு வந்துட்டு ப்ளீசிங்கா ஏதோ கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. People please don't annotate. Okay, so that is not a good manner. I know நம்ம வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் இப்படி பண்ணுவோம் தெரியும், பட் it cannot be tolerated here. I'm very sorry for that. Please don't do like that. Okay, ரொம்ப எந்துவா இருப்பாரு நினைக்கிறேன் அவரு. அதான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னாலே இதுதான் உங்களுக்கு ஓவர்வியூவா இருக்கு. ஸோ மற்ற கோடிங்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட் கிடைக்கும். ஆப்வியஸ்லா எல்லா கோட் பண்ணாலும் நீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். பட் இதுல வந்து நீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டே பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் இந்த அவுட்புட்டே வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அவுட்புட்டா இருக்காது. லைக் உங்களுக்கு ஐக்கு வந்துட்டு பிளசண்டா இருக்கும், ஒரு ஈஸியான அண்டர்ஸ்டாண்டபிளான அவுட்புட் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்? டேட்டா விஷுவலைசேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a technique to communicate insights from data through visual representation. So இத நம்ம அப்படியே பிரேக் பண்ணி பார்த்தா என்ன தெரியும்? டேட்டா விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் தெரியும். What is data? First of all, data is something like a raw material of some information. Okay, so it is a raw material of information which is அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம நிறைய பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம் டேட்டாவை. I can even take the data. Host, can you please remove that annotate option? It's disturbing. I'm sorry for that. I'm sorry people, I don't know, ரொம்ப அவர் எந்துவா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், கிராஃப் இதிலே போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. So I'm very sorry for that inconvenience. Okay, so coming back to the topic, என்ன வந்துட்டு டேட்டால இருக்கும். ஸோ டேட்டால பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். வாட் இஸ் தட்? அந்த டேட்டா வந்துட்டு ரா டேட்டாவா இருக்கலாம், இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, மேபி எக்ஸலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கலாம். அந்த டேட்டாவை வந்துட்டு விஷுவலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால ஈஸியா கேதர் பண்ண முடியும். அதுதான் டேட்டா விஷுவலைசேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஓகே, ஓகே, ஓகே. நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷனோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? இந்த விஷுவலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, guys please don't annotate, it is really distracting me. I'm sorry, but please don't annotate. Okay, don't distract me, I'm sorry for that. ஓகே, ஸோ இதோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷுவலைஸ் பண்ண கிராஃப் அண்ட் சார்ட்ஸ்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனால நம்ம ஏதாவது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷனோட மெயினான கோல்.
அண்ட் அதே மாதிரி அதுல இன்னும் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஃப், அந்த கிராஃப்ல இருந்து வர ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கிராஃபிக்ஸும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷனோட டேர்ம் வந்துட்டு நம்ம வேற மாதிரி கூட சொல்லலாம். இன்ஃபர்மேஷன் கிராஃபிக்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் பிளஸ் கிராஃபிக்ஸ் இஸ் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ், அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கிராஃபிக்ஸ், ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனல் விஷுவலைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் படி யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இது ஜென்ரலா வந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கிறேன். ஓகே, இந்த டேட்டால உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஸோ வாட் கேன் யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் டேட்டா? ஓகே, சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. I'll give you 20 seconds. ஸோ சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்றத போடுங்க. Super. Pie chart, yes. Sales chart, okay. Exactly, yes. Vigneshwar, you are correct. Yes. Yes. Okay. இதுல நிறைய பேர் நீங்க நிறைய சொல்றீங்க, பை சார்ட்னு சொல்றீங்க, பட் ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லிருக்காரு பாருங்க. ரெப்ரசன்ட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரேஷியோ. ஆஸ் யூ கேன் சி, நான் இதோட ஹெட்டிங் தான் சேல்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேனே தவிர இங்க இருக்க சார்ட் வந்து நான் ஜெண்டர் பயாஸ் தான் சொல்லிருக்கேன். ஓகே, சோ இந்த ஜெண்டர் பயாஸ்ல பாருங்க என்ன இருக்கு. இப்போ இந்த சேல்ஸ்க்கும் இந்த ஜெண்டரும் வந்துட்டு நீங்க எப்படி கோரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஜஸ்ட் சே அந்த சேல்ஸ்ல 60% மேலா இருக்கிறாங்க, 40% ஃபீமேலா இருக்காங்க, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சோ இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு I have concluded in a single minute or a single second of visualization. Okay, so in the small visualization லயே வந்துட்டு நான் என்னோட ஃபுல் ஆன இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது லைக் 20 மேல் வந்தாங்க, 5 ஃபீமேல்ஸ் தான் வந்தாங்க, 20 மேல் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் தான் வாங்கினாங்க அப்படின்றத சொல்லாம I just openly told 60% of the sales were done by male and 40% of the sales were done by female. சோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன். அண்ட் யூ கேன் see here feedback of the ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. எத்தனை பேர் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 5 ஸ்கேல் வச்சிருக்கேன், இத்தனை பேர் வந்துட்டு 6 வச்சிருக்காங்க, இத்தனை பேர் 7 வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது பதிலா இந்த டோட்டலான ஆவரேஜ் பாயிண்ட் வந்து நான் இத்தனை பேருக்கு இந்த குவாலிட்டி, இந்த ப்ராடக்ட் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இந்த குவாலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இன் த மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் பிரைஸ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி லோ அண்ட் டியூரபிலிட்டி வந்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபீட்பேக் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் காட். அண்ட் இதோட ஆவரேஜான பிரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் $20.5. ஸோ இட் இஸ் அன் ஆவரேஜ் பிரைஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேவ் ரிசீவ்ட் அண்ட் நார்மல் பிரைஸ். ஸோ ஆவரேஜா இந்த பிரைஸ்ல தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கியிருக்காங்க. லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் there are 5 to 6 products. ஓகே, ஒரே ப்ராடக்ட்டை 5 to 6 சிப்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே, டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் சிப்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ the sales was for $100 இருக்கிற சிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு $20 வரைக்கும் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷுவலைசேஷன்ல உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு கிராஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஏரியா ஆஃப் விஷுவலைசேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா there are நிறைய இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப நான் டீப்பாலாம் போக மாட்டேன், டோன்ட் வெரி, ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா முடிச்சிடலாம் பிகாஸ் we are going to get in coding. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் சார்ட்ஸ். லைன் சார்ட்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா காமனான விஷுவலைசேஷன் தான் சொல்லுவோம். லைன் சார்ட்ஸ் எல்லாம் அதை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டைமுக்கு வேரியபிள் சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைன் சார்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஏரியா சார்ட். இந்த ஏரியா சார்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கியூமுலேட்டிவ் சேஞ்சஸ் இருக்கு, ஐ மீன் ஒரு மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல நம்ம ஏரியா சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஏரியா சார்ட் பார்த்த உடனே என்ன ஞாபகம் வருது? Come on, I want 81 இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 81 of you to reply. Okay, so please don't make it as a boring session. நீங்க யாருன்னே தெரியாதுங்க, நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு கூட தெரியாது. ஸோ நீங்க என்கிட்ட இதுக்கு மூலமா தான் கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு எந்துவா இருக்கும் பேசுறதுக்கு கூட. பிகாஸ் நான் ஒரு லேப்டாப் ஸ்கிரீனை பார்த்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ யா, டெல் மீ, ஏரியா சார்ட்ஸ்ல இந்த சார்ட்ல இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஐ மீன் வாட் கேன் யூ இன்ஃபர்? டோன்ட் லுக் இன் த வேரியபிள்ஸ், டோன்ட் லுக் இந்த ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் பார்க்காதீங்க, இந்த வெறும் கிராஃபை மட்டும் பாருங்க. ஓகே, அதுல உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? இது இங்கேயே பார்த்த மாதிரியே இருக்கும். ஸோ டெல் மீ. வெதர் ரிப்போர்ட். ஓகே, வெதர் ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்குமான்னு தெரியும். லைக் மவுண்டன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ மவுண்டன். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, மவுண்டன் மாதிரி இருக்கு. சரி, ஓகே. வேற இந்த ப்ளூ கலரோட கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. வேவ். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா போக வேண்டாம், சிம்பிளா இருக்கட்டும். இந்த ப்ளூ கலரோட கொஞ்சம் காரிலேட் பண்ணி பாருங்க.
sea, okay. Earth, river, flood, super, ஆமா, flood, okay. Earth, exactly, earth, ஆமா. So earth under surface, super. Kirtana, you have got the point. So இது பாருங்க, so like இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷுவலைசேஷன்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அ வேரியபிள், ஓகே, நான் ஒரு சாயில் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன். அந்த சாயில் டெஸ்ட்ல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு வேரியபிள் வருது, இந்த கிரே கலர் ஒரு வேரியபிள், இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒரு வேரியபிள், அண்ட் ப்ளூ கலர் ஒரு வேரியபிள். லெட் இஸ் இமேஜின் தட் ப்ளூ கலர் இஸ் வாட்டர். ஸோ இந்த சாயிலோட டென்சிட்டி ஆர் த அந்த மாய்ச்சர் வந்துட்டு எங்க இருக்குன்னு கூட எனக்கு சொல்ல முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் ஃபிக்ஸிங் அ ரேஞ்ச், லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள் 1ல இருந்து 5க்குள்ள ஒரு வேரியபிள் ரேஞ்ச் இருந்தது அப்படின்னா அங்க வாட்டர் இருக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஏரியால இருக்க ஏரியா மட்டும் வாட்டர் ஆயிடும். ஸோ ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் மீ, ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கைனோ ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஏரியால நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். As I said, data visualization is only not for coders or people who do computer science engineering. It is for everyone, from geology to psychology. எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே வந்துட்டு கண்டிப்பா யூஸ் பண்றோம். ஓகே, I don't know who is doing that. Guys, if you are not interested in the workshop, you can go. Please don't do like this. I'm very sorry, but it is not kind of encouraged. Okay, second, coming back to the topic, bar graph. இப்போ bar graph என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, there are charts, நிறைய charts இருக்கும். So barன்றது ஒரு ஹாரிசான்டலான ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த சார்ட்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, so don't worry. சாரி. ஸோ இந்த பார் கிராஃப்ல இருந்து என்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மேபி தே கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் கம்பேரிங் வேரியபிள்ஸ் வித் டைம் ஃப்ரேம். ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது we can use these variables. Okay, and population pyramids. Population pyramids are mostly used in distribution of a population. It is moreover going with probability function. Okay, next வந்துட்டு deviation plots. Deviation plots ஒரு kind of bar graph தான் நம்ம இந்த chart பண்ணுவோம். We will do it in coding, but okay, someone disable. Okay, அந்த attendance annotation வந்துட்டு நீங்க disable பண்ணுவீங்களா? Host, please do that. Okay, so அந்த coming back to the topic, bar graph வந்து நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். scatter plots. So scatter plots நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குட்டி குட்டியா வந்துட்டு டாட் வச்சிருக்கலாம். ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல வந்துட்டு அமீபா வரைய சொன்னாலே வந்து ரொம்ப எந்துவா வந்துட்டு எக்ஸாம்ல டக் 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 பண்ணுவோம். ஸோ அதே தான் இங்கேயும். ஸோ இதே தான் அந்த குட்டி குட்டியா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் ஸ்கேட்டர் பிளாட்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ரெண்டு வேரியபிளோட கோரிலேஷன் டிஃபைன் பண்றதுக்கு we will be using this kind of charts. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜியோகிராபிக்கல் கம்பேரிசன். ஜியோகிராபிக்கல் கம்பேரிசன் வந்துட்டு ஒரு வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஜியோகிராபிக்கல் கம்பேரிசன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் திஸ் ஜியோகிராபிக்கல் கம்பேரிசன் we will be using folium. ஓகே, நம்ம மேப் வந்துட்டு அப்போ கண்டிப்பா பண்ணுவோம். நம்ம இந்த ஒர்க் ஷாப்லயே நம்ம மேப்ஸும் வந்துட்டு we will be doing it. ஓகே, பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு நெட்வொர்க் கம்பேரிசன், இதை நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இது என்னன்னு யாராவது சொல்லுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ தெரியும் எல்லாருக்கும், பட் கம் ஆன், இது என்னன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? வாட் டைப் ஆஃப் கிராஃப் இது? இது ஒரு கிராஃப் தான், பட் இது எதுல வரும்? ஐ மீன் விச் ஆப்? கூகுள் மேப்பா? ஐயோ, கூகுள் மேப்பாப்பா இது. இந்த மாதிரி இமோஜிஸ் எல்லாம் கூகுள் மேப்ல வருது. ஸ்னாப்சாட், எக்ஸாக்ட்லி, ஆமா. ஸோ நிறைய பேர் இங்க ஸ்னாப்சாட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஹேவன்ட் யூஸ்ட் ஸ்னாப்சாட், ப்ளீஸ் கோ யூஸ். இட் இஸ் ஹைலி செக்யூர்ட் ஆல்சோ. பட் ஓகே, நோ ஸ்னாப்சாட்டா? ஓகே, ஸ்னாப்சாட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஸ்னாப்சாட் என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தா, இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த கிராஃப்ல இங்க இருக்க பாயிண்ட்டுக்கு பதிலா அவங்களோட ஈமோஜிஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி அவங்க கோடிங் பண்ணி வச்சதுனால the graph is more pleasant. அதே நார்மல் மேப் தான், அந்த மேப்ல அவங்களோட ஈமோஜி வருது, அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பதிலா அவங்களோட ஈமோஜி வருது தான். ஸோ there is no big deal of difference. பாத்துங்க, ஸோ அப்பவே வந்துட்டு நமக்கு இது எவ்வளவு கூலா இருக்குன்றத you can see. So yes, if you see the underlying anatomy of this Snapchat diagram, காம்ப்ளெக்ஸா இருக்க என்டிட்டிஸ்க்கு இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபேஸ்புக் வந்து எங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ எப்படி வந்துட்டு இவங்களும் கனெக்ட் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லலாம். இது அனதர் வந்துட்டு நெட்வொர்க் டயக்ராம், we can use it for flight. அண்ட் ஒரு ஃபிளைட் வந்துட்டு எங்க ஃபிளைட் பாத், I told you right, the above shows the network of flight path. So flight path கூட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இதெல்லாம் நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ல சொல்லுவோம். ஸோ வாட் ஆர் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ்? டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் வந்துட்டு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதுல என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் சார்ட்ஸ் இருக்கு, தப்லூ, கிராஃபானா, சார்ட்டிஸ்ட் JS, ஃபியூஷன் சார்ட்ஸ், டேட்டா ரேப்பர், இன்ஃபோகிராம், சார்ட் பிளாக்ஸ் அண்ட் D3 சார்ட்ஸ். D3 சார்ட்ஸ் ஆர் ஹை சார்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, அது எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று கோரிலேட் ஆகும். ஸோ இதுலலாம் வந்துட்டு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் இருக்கு. why I don't prefer tools in the first try. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலயே நான் உங்களுக்கு டூல்ஸ், இப்போ தப்லூ வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலே தப்லூ எடுத்துட்டு போகலாம். பட் தப்லூ எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்னன்னா, உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் வந்துட்டு, இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக்ஸ் யூ கேன் டூ எனி விஷுவலைசேஷன் இன் எனி டூல்ஸ். ஸோ இதுன்னு இல்லை, எதுவா இருந்தாலும் இஃப் யூ ஆர் நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஐ ஆம் டூயிங் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இப்போ மெஷின் லேர்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் மெனி டூல்ஸ் டு டூ மெஷின் லேர்னிங் ஆப்வியஸ்லி, பட் I am preferably I do coding. Okay, so why I do coding is மெஷின் லேர்னிங்ல வர சின்ன சின்ன நுணுக்கம் தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு வரும். ஸோ அந்த ஒரு 0.02% ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு நமக்கு மெஷின் லேர்னிங்ல கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு ஹாப்பினஸா இருக்கும். பிகாஸ் டூல்ஸ்ல பண்றதை விட இதுல வந்து நம்ம கையில வச்சு கோடிங் பண்றதுன்றது கொஞ்சம் இன்னும் ஹாப்பியா இருக்கும். பிகாஸ் டூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் வேர்ல்டு வைட். எல்லாருமாலையும் டூல் பண்ண முடியுங்க, கண்டிப்பா எல்லாராலையும் டூல் பண்ண முடியும். இப்போ என்கிட்ட இருக்க என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன்னா, நான் கோடிங் வந்துட்டு இதுல பண்றேன்னு சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ப்ரிஃபர். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, so you are going to be a data analyst for the 3 days and I'm going to be just your mentor. Okay, நான் உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண போறது இல்ல, நான் உங்களுக்கு சொல்ல தான் போறேன், நீங்க தான் நிறைய பண்ண போறீங்க. You are going to be a data analyst. The person who analyzes graph and take infographics from this is called as data analyst. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம நிறைய கத்துக்க போறோம். We'll be using Google Colab platform. Okay, so அவ்வளவுதான். PPT வந்துட்டு நான் எடுத்து உங்களை போர் அடிக்கணும்ன்றது இது பண்ணல. Okay, so who are going to do hands-on activity with me? Please just say. எத்தனை பேர் hands-on activity பண்ண போறீங்க? Just type yes or raise your hand. Okay, Arul 1, me 2, 3, 4, 5. Okay, I'm very sorry, count எனக்கு தெரியல, but you can raise your hands. I think hands மட்டும் raise பண்ணுங்க, நான் அதுல இருந்து கவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Just raise your hands. People, நீங்க இதுல போட்டுருந்தாலும் பரவாயில்ல, just type, just raise your hands. Okay, 10, 11, 12, 13, 14. அவ்வளவுதான். டோன்ட் வரி ஃபார் த 3 days. இதுக்கப்புறம் 3 daysக்கு வந்துட்டு PPTs எல்லாம் எதுவும் இருக்காது, கவலைப்படாதீங்க. ஓகே, ஸோ 20 பேர் வந்துட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண போறீங்க. சூப்பர், கிட்டத்தட்ட. ஓகே, யூ கேன் லோயர் யுவர் ஹேண்ட். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இது வரைக்கும் நான் எடுத்ததுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? I'll give you 20 seconds time. So இது வரைக்கும் எடுத்ததுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா just post it in the chat box. புரிஞ்சதுன்னா எஸ் டைப் பண்ணுங்க, புரியலனா நோ டைப் பண்ணுங்க. If you have any doubts you can also tell me that. Okay, so I believe yes சொல்லிருக்கீங்க. Yes, tell me what is your doubt, Niveda? No doubts. Okay, yes, no doubts. அப்படி சொல்ல வரீங்களா? Oh, sorry. Okay, super. Okay, ஒருத்தர் வந்துட்டு உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஐடியில இருந்து வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். நானும் இப்பதான் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ ஓகே, நம்ம வந்துட்டு பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு விஷுவலைசேஷன் we will quickly see ஒரு கிராஃபோட எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு விஷுவலைசேஷனுக்கு எப்படி போகணும்னு சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் go to collab.research.com அப்படின்ட்டு இருக்கும். கொலாப்னு டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, just go to collab. First link Google Colabனு ஒன்று இருக்கும். Follow my instruction. Those who are doing, just do like this. Split the screen. Okay, Windows and left arrow press பண்ணீங்கன்னா the screen will be displayed like this. Okay, இந்த மாதிரி screen display ஆயிடும். So you can simultaneously you can just do it like that. Okay, so first link Google Colab போங்க.
அண்ட் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐ மீன் டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ், நான் இதை நிறைய கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் அனதர் ஆஃப் மை கூகுள் கொலாப் நோட் புக்ஸ். இங்க நியூ நோட் புக்னு ஒன்று இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் ஓப்பனிங் அ நியூ நோட் புக், உங்களுக்கு மேபி இஃப் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் கூகுள் கொலாபரேட்டரி, இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா உங்களுக்கு நியூ நோட் புக் காமிக்கும். கிளிக் நியூ நோட் புக். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு நியூ நோட் புக் கிரியேட் ஆயிடும். கைஸ், நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன் வேற ஏதாவது ஒரு இது அப்படின்னு லைக் விஷுவல் ஸ்டுடியோவோ இல்லை வந்துட்டு ஹெவியான என்விரான்மெண்ட் நான் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, யூ ஆர் லேர்னிங் ரைட். இப்போதான் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பீப்புள் ஆர் லேர்னிங் நவ் ரைட். ஸோ இப்பவே வந்து ஐ டோன்ட் வாண்டட் யூ கைஸ் டு வேஸ்ட் டைம் ஆன் மெனி டூல்ஸ். இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரே தாட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு ஐ டென்ட் மேக் யூ கைஸ் டு இன்ஸ்டால் சம் டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ வெயிட் ஃபார் அ மினிட். அதுக்குள்ள வந்துட்டு சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆர் ரெடி ஜஸ்ட் டைப் எஸ் அண்ட் வி கேன் ப்ரொசீட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம 70% முடிச்சிட்டோம், இன்னும் 30% தான் இருக்கு. Okay, if you are ready, just type yes. We can move on. Okay, ready. Super. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உள்ள போயிட்டா நான் இதை வந்து 1 minute எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் வாட் இட் இஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியுது அன்டைட்டில்ன்ட்டு. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஐ ஜஸ்ட் சே டிவி. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி டிவில நிறைய வச்சிருக்கேன், சாரி. ஒர்க் ஷாப். ஸோ ஒர்க் ஷாப்ன்றது வந்துட்டு இது நான் நேம் பண்ற ஃபைல். இது IPYNBன்ற ஃபைல்ல தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி. ஸோ இது வந்துட்டு நார்மலான இது. ரன் டைம் வந்துட்டு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். ரன் டைம் ஓகே, டோன்ட் டூ தட். ஓகே, ரன் டைம்லாம் இப்போ வேண்டாம். யூ ஆர் நாட் டூயிங் மெஷின் லேர்னிங். ஸோ ரன் டைம் இப்போ தேவைப்படாது. இந்த ஃபைல் அப்லோட் மாதிரி இருக்குல்ல ஆப்ஷன், இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு நம்ம ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ கோயிங் டு கனெக்ட் டு ரன் டைம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஐ மீன் லைக் ஒரு 20 to 30 seconds வெயிட் பண்ணணும். இங்க கனெக்டிங்னு வரும். இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் இனிஷியலைசிங்னு வருது. கனெக்டட் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ரேம் ஃப்ரீயா இருக்கு. ஸோ இது ஆன்லைன்ல வந்துட்டு தான் கோட் ஆகும் கைஸ். ஸோ இட் ஒன்ட் கோட் இன் யுவர் ஐ மீன் கம்பைல் இன் யுவர் platform. That is, you don't compile in your environment. It is an online environment. So don't worry about anything. Virus la edhum varadu, kavalapadadinga. It is completely safe. It is Google offering this thing. So idile vandu ungalku connect to local time host எல்லாமே இருக்கும். எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. Don't change anything. Just அதுல என்ன இருக்கோ அப்படியே இருக்கட்டும். Don't do anything. Okay? And இதுல வந்துட்டு பிளஸ் அப்படி இருக்குல்ல, இந்த பிளஸ் சைன் வந்துட்டு நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க. If you're going to press it, you can just ஓகே நான் இது அப்புறமா வரேன், இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். இதுல வந்துட்டு நீங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். வேற என்ன இருக்கு இதுல? ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ், லொகேட் இன் டிரைவ், ஓப்பன். புதுசா உங்களுக்கு நியூ நோட் புக் வேணும்னா யூ கேன் கிளிக் நியூ நோட் புக் அண்ட் ஓப்பன் டிரைவ். இஃப் யூ ஆர் யூசிங் GitHub, mostly I don't know how many of you are using Git. So if you are using Git, you can also save a copy in Git. And so I think that's more than enough for Google Colab for the first. Okay, இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு கிராஃப்னா என்னன்றது சொல்றேன். பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு தட், நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச கிராஃப் வேற, இப்போ நான் சொல்ல போற உங்களுக்கு கிராஃப்ன்றது வேற. ஓகே, அதுல எல்லாமே டெக்னிக்கல் டர்ம்ஸ். ஐ மீன்ஸ் பைத்தான்ல இருக்கிற கோடிங் வேர்ட்ஸ் பத்தி தான் சொல்ல போறேன். ஸோ இந்த கோடிங் வேர்ட்ஸ் எதுக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை தான் நம்ம வந்துட்டு கோடா யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் கோடிங் வேர்ட்ஸா சொல்ல போறேன். ஸோ நார்மலா ஒரு கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஆக்சிஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நான் ஒரு பாயிண்ட்டும் நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு பாயிண்ட்டை இப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு யூனிட். ஸோ இந்த ஒரு யூனிட்டை நான் எப்படி இதை டிஸ்கிரைப் பண்றேன், இதுலயும் அதே மாதிரி ஒய்ல. ஓகே, ஸோ ஒய் ஆல்சோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைபிங் த யூனிட்ஸ். இந்த யூனிட்டை நான் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றது அப்படின்றது தான் ஸ்கேலிங்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்துட்டு நான் ஒய் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, இந்த ஸ்கேலிங் வந்துட்டு எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 1, 5, 10, 20 அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுவும் நான் பண்ணலாம். இல்லை 1, 2, 3, 4, 5 பண்ணலாம். அது பேர் தான் ஸ்கேலிங்னு சொல்லுவோம். சிமிலர்லி ஃபார் ஒய் ஆக்சிஸ், அதுக்கும் ஒய் ஸ்கேல். இது எக்ஸ் ஸ்கேல், ஒய் ஸ்கேல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்திருக்கோம்? எக்ஸ் ஸ்கேல் அண்ட் ஒய் ஸ்கேல் பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட், கிராஃப்ல வேற என்ன இருக்கும்? கிராஃப்ல we can see
title exactly. Oops. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டைட்டில் இருக்கும். So title. Okay, இது வந்துட்டு people those who don't know, this is Jamboard, Google Jamboard. So they can MS Paint மாதிரி இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபோட டைட்டில் இருக்கும், ஸ்கேலிங் தான் மெயின், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும், உள்ள பார்க்காதீங்க, வெளியே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்ன்றது என்னன்னு டிஃபைன் பண்றதுக்கு இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா எக்ஸ் லேபிள் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த கீ டர்ம்ஸ்ல மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் பிராக்டிசிங் யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் லேபிள் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வைக்கு பண்ணும்போது இட் வில் பி வை லேபிள். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வைக்கு பண்ணும்போது இட் வில் பி வை லேபிள். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கேல் முடிஞ்சாச்சு, எக்ஸ் லேபிள், வை ஸ்கேல், வை லேபிள். ஸோ இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் பிளாட்டிங் சம் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, 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 இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் பிளாட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்கேட்டர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் என்னது, ஸ்கேட்டர் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்கேட்டர் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நான் இதே வந்துட்டு ஒரு லைன் கிராஃப், அதாவது நம்ம இந்த லைன் கிராஃப்னு சொல்ல மாட்டோம், பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், PLOT. ஸோ இந்த பிளாட் லைன், ஓகே, ஒரு பிளாட் லைன் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைகிறேன் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு லைன். கரெக்டா? இந்த லைனுக்கு வந்து நம்ம பிளாட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த லைனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா PLOTன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பிளாட்ன்றத சொல்லுவோம். ஓகே, வேற என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இதுல நார்மலா ஒரு லெஜெண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ சாரி ஃபைல். ஸோ நார்மலா ஒரு லெஜெண்ட் இருக்கும். இந்த லெஜெண்ட் வந்துட்டு எங்க வேணா இருக்கும், இங்க இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் இந்த லெஜெண்ட் இருக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் இப்போ நான் இதுவே வந்துட்டு 2-3 கிராஃப் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாரி, ஓகே, ரெட், ஏன் இதுல கலர் சேஞ்ச்? ஓகே, ஸோ ரெட் கலர்ல ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெட் லைன் என்னது, ஒயிட் லைன் என்னதுன்னு சொல்றதுக்கு லெஜெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இது எல்லாமே வேற ஏதாவது ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? வேற ஏதாவது எனி attributes do you think that it will be there? வேற என்ன attributes இருக்கும் இது இல்லாம? do you think anything? basics க்கு இதுதான் mostly இருக்கும். கரெக்ட்டா? okay, so I don't get any chats, which means there are no doubts. okay, super. okay, let's dive into coding. So நம்ம data visualizationல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா we'll be using a library called as matplotlib. okay, we'll be using a library called as I'm very sorry about the handwriting, matplotlib. okay, so okay, I can use this, I guess, matplotlib. ஸோ இந்த லைப்ரரி தான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு லைப்ரரி. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன லைப்ரரினா cbon அப்படின்னு இருக்கு. ஐ மீன் தேர் ஆர் another plotly-னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு கைஸ். பட் ஐ டோன்ட் வாண்டட் யூ கைஸ் டு கெட் இன்டு plotly பிகாஸ் வந்துட்டு இப்பவே plotly கொண்டு போயிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான டெக்னிக். ஸோ இட் வில் பி ஹார்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது நீங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம். ஐ மீன் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பேசிக்ஸுமோட ஐ மீன் இன்டர்மீடியேட்டுக்கு ஒரு 1 ஸ்டெப் பிலோ தான் நம்ம கத்துக்க போறோம். இட்ஸ் நாட் ஈவன் பேசிக்ஸ். நான் உங்களுக்கு இன்டர்மீடியேட் லெவலுக்கு கூட சொல்லி கொடுத்துட்றேன். அதுக்கு அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் எனி ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆர் வேற ஏதாவது நீங்க பண்ணும்போது யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட்லி கோ ஃபார் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இன் அட்வான்ஸ்டா நீங்க போகலாம். இல்ல இன்டர்மீடியேட் லெவல் கூட இஃப் யூ வாண்டட் டு கோ யூ கேன் கோ. ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் மோட்டோ ஆஃப் மை செல்ஃப். ஓகே, ஸோ matplotlib and cbon தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லைப்ரரிஸை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி தேர் ஆர் another 2 libraries, pandas and numpy. ஸோ பாண்டாஸ்ன்றது வந்து டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லைப்ரரி. numpyன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்பரை வச்சு மேனிப்புலேட் பண்றது. ஸோ those I think people those who have attended my previous workshop, 2 workshop வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி கண்டக்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த கண்டக்ட் பண்ண அப்போ வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் மேட் பீப்புள் டு, அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பைத்தன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் பைத்தன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ ஐ தாட் டேட்டா
ப்ரீ-ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒர்க் ஷாப்ல நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ பீப்புள் இதுலேயே வந்துட்டு நான் சொல்லி கொடுக்கலாம், பட் ஆனால் வி ஆர் மோர் கன்சர்ன் வித் டேட்டா விஷுவலைசேஷன், கரெக்ட்? ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூ கைஸ் டு டீவியேட் ஃப்ரம் த ஆட். லெட்ஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு த டாபிக். ஓகே, நான் பட் ஆனால் அந்த கோடிங்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஐ வில் சே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைப்ரரிஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் matplotlib.py இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த matplotlib லைப்ரரியில் இருக்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ASPLT அப்படின்னா என்னன்னா ஏலியஸ் கமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏலியஸ் கமெண்ட்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்மளோட ஃபுல் கோடிங் ஸ்கிரிப்ட்லையும் நம்ம இதை வச்சு தான் கால் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைன் பிளாட் போடலாம். ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு நான் சும்மா ஒரு ஐ ஜஸ்ட் டிஃபைன் இட். ஓகே, நான் எக்ஸ் நார்மலாக வந்துட்டு 1 2 3 4 5 and 6. ஸோ எக்ஸ் நார்மலாக வந்துட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன். அண்ட் சிமிலர்லி ஒய். ஸோ நார்மலாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தானே கிராஃபில் இருக்கும், வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்? எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ல தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் 10 12 14. ரிமெம்பர், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளாட், எக்ஸ்ல வந்து 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தா ஒய்லயும் 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், இல்லனா கோட்ல எரர் வரும். ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஒய் நான் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ எக்ஸ் ஒய் நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதை எப்படி பிளாட் பண்ண போறேன்? PLOT அப்படின்னா என்னதுன்னா லைன் பிளாட். ஓகே, ஸோ இந்த லைன் பிளாட்டை நான் எப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா PLT.PLOT. ஓகே, ஸோ இந்த PLT.PLOT என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாட் matplotlibல இருக்கிற பிளாட் லைப்ரரி, ஐ மீன் பிளாட்ன்ற ஒரு சப்செட்டை நான் கால் பண்றேன். அந்த சப்செட் என்ன சப்செட்னு பாத்தீங்கன்னா லைன் கிராஃப். இந்த கிராஃப் தான் நான் பிளாட் பண்ண போறேன், எக்ஸ் கமா ஒய். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸ் கமா ஒய் தான் நான் பிளாட் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் புட் plt.show plot.show. இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா I'll just say, okay, ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க. ஸோ யூ கேன் see ஒரு டீவியேஷனே இல்லாம 1 to 6 வந்துட்டு ஒரு லைப்ரரிஸ் ஒரு நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கு எனக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் லைன் பிளாட். இந்த plt.show இல்லாம பாருங்க என்ன வருதுன்னு. So if it is not going to be there, there will be a line like this. So அந்த லைன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு I just used this. Okay, so even if you are just going to do like this, you can also change the variables. So variables change பண்ணும்போது auto scale ஆகும். I mean y axis வந்துட்டு எப்பவுமே x axis y axis auto scale ஆகும் with respect to the things that we are going to give. So இதுதான் வந்து சின்னதா ஒரு சிம்பிளான லைன் பிளாட். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு லைன் பிளாட்டை சில ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் ஆட் பண்றேன், சரிங்களா? ஸோ ஆஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் நோயிங் பைத்தன், நான் என்னோட ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு சீட் ஷீட் அண்ட் ஒரு டாஸ்க் அம்சம், அதை எத்தனை பேர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. கண்டிப்பா நானும் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் அதை நான் பார்த்துருப்பேன். ஸோ நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. சில எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதுல இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அது சொல்லியிருப்பேன். டோன்ட் வரி, இஃப் யூ ஹவ் நாட் சீன் இட் எனஃப், இட்ஸ் ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ். ஸோ நான் வந்து ஒரு ரேஞ்ச்ன்ற ஒரு திங் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த ரேஞ்ச் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன எலிமெண்ட் நான் 1 to 10 கொடுத்தா 1ல இருந்து 9 இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இது பண்ணும். பிகாஸ் பைத்தான் இஸ் அவுட்டர் பவுண்ட். ஸோ அவுட்டர் பவுண்ட்ல இருக்கிற பைத்தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ். அவுட்டர் பவுண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன் பைத்தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் இஸ் வி ஹேவ் லேர்ன் டுடே. ஸோ நான் 2001ல இருந்து 2011, okay, which means 2001ல இருந்து 2010 வரைக்கும். ஸோ 10 எலிமெண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, அந்த இது y is equal to, இப்போ நான் என்ன இன்னும் பிரிண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா random அப்படின்ற ஒரு டேக் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த random டேக் என்ன பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, random டேகுக்கு நான் np is nothing but num5. ஓகேவா? ஸோ இந்த num5ல இருக்கிற random அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். So if you are not familiar with the random element, okay, it's okay, we don't want to go into random. So நான் நார்மலா வந்துட்டு I'll just print something. So ஒரு லிஸ்ட் போட்டுடலாம். ஒரு லிஸ்ட்ல வந்துட்டு let's say 12, 25, 35, 41. Okay, so 1 2 3 4 5 6. நான் இதுல இருந்து ஒரு 4 எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Just to save time, okay, don't worry. So x and y வந்துட்டு நான் என்கிட்ட இப்ப ரெடியா இருக்கு. நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்? plt.plot plot. அந்த plotல first obviously x, y. X axis, y axis. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. X, y, x and y. Okay. Then I'm going to plot
color attribute என்னதுன்னா let's take my favorite color blue. Okay, so blue color and the line width. Okay, the line width should be 4. Okay, I think that would be great. Okay, இப்போ next என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே we should add some labels to it. கரெக்ட்டா? so labels நம்ம add பண்ணுவோம். let's say y வந்துட்டு years ஆ இருக்கட்டும். I mean, yes, okay. X வந்துட்டு years ஆ இருக்கட்டும். Y label வந்து $million ஆ இருக்கட்டும். Guys, are you with my face, right? You are in the page, right? Pythonல வந்துட்டு don't worry, Pythonல இந்த colon, comma அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. so don't worry. title வந்துட்டு நான் என்ன கொடுக்கலாம்? production கொடுக்கிறேன். okay, production. Super. Next வந்துட்டு plot.show. okay, let's see. super. so இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளான கிராஃப் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு. so இந்த கிராஃப்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லைன் வித்ன்றது இதுல எவ்வளவு தின்னா இருக்கு, பட் இதுல வந்து கொஞ்சம் திக்கான லைனா இருக்கும். ஓகே, so இந்த திக் லைன் எதுக்கு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் லைனோட width 4 னு கொடுத்திருக்கேன். if I'm going to increase the line width to 10, it is going to completely change. so you can see ரொம்ப திக்கான கிராஃப் வரும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கா ஒரு நார்மலான கிராஃப். நீங்க எதுல பார்த்தாலும் உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, ஸோ ப்ரொடக்ஷன், the title you can see here, you can see the title, you can see X label, Y label, and also you can see the legend. Okay, so okay, there is no legend as of now. We'll move on to legend. Okay, don't worry. Next, so line plot வந்துட்டு இதுதான் பேசிக்கான லைன் plot. இதே வந்து நம்ம scatter plot க்கு போலாம். Okay, so same thing, we are going to go for scatter plot. so scatter plot வந்துட்டு let me take, okay, variables கூட எடுத்துக்கலாம். so நான் scatter plot க்கு a b c d and e, so 5 elements எடுத்துக்கிறேன். okay, so sorry, 5 elements எடுத்துக்கிறேன். and y வந்து let me take like the same 1 2 3 4 5. I'm sorry, but since there is very less time gap, I don't want to bore you too, so அதனால வந்து சில எலிமெண்ட்ஸ்லாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். so xy வந்து டிஃபைன் பண்ணியாச்சு guys. and அதே மாதிரி கோடிங்ல என்ன if most of you people are from computer science department, right? so நீங்க கோட் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா just you know ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு நடுவுல கொஞ்சம் கேப் விட்டீங்கன்னா அந்த கோடோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். so you can see x and y னா எனக்கு இங்க டிஃபைன் இருக்கு, plot நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், கிராஃபோட attributes நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றது ஈஸியா தெரியும். for if you just see இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? there won't be any கோடோட காம்ப்ளெக்சிட்டியும் அதிகமா இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் அந்த கோடோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். so don't do like that. okay, I think people are in pace. line with keyword it's an attribute, keyword illa attribute. so I mean ulla kudukrala, so it's an attribute. okay, people are in pace, right? I think people are in pace. okay, let's see. okay, எனக்கு இப்போ plt dot scatter so same x comma y. okay, first x comma y என்ற plotல scatter பண்ணா, so you can see 5 பாயிண்ட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு. இது ரொம்ப ராவா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலா இருக்கு. அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கிரிட் வேணும்னா you can use plot.grid. so இந்த கிரிட் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம். இந்த கிரிட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there will be a grid, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு காமிக்கும், ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு அந்த பிளாட் அந்த பாயிண்ட் வந்து எங்க வருது அப்படின்றத நமக்கு ஈஸியா விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு தான் அந்த கிரிட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த கிரிட் வச்சு பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லேபிளிங் பண்றேன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ டெல் திஸ் ஆஸ் ஓகே, லெட் மீ 50ன்றத 44 ஆக்கிடலாம். 50க்குள்ள இருக்க வேல்யூஸா வச்சுக்கலாம். ஓகே, 50க்குள்ள எல்லா வேல்யூஸுமே இருக்கான்றத பார்த்துக்கலாம். okay, so there are 50 குள்ள இருக்க values தான் நான் mostly வச்சுக்கிறேன். don't worry about the values that is getting changed. okay, so
50 குள்ள இருக்க வேல்யூஸா வச்சுக்கலாம். ஸோ 5 plots வந்து நான் plot பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபிளிங். ஐம் கோயிங் டு லேபிள் திஸ் as max mark. Let me tell this is going to be max. Okay, and color வந்துட்டு red color வந்து நான் plot பண்ணலாம். Okay, so similarly I can take all these. Okay, so x axis ல என்ன இருக்க போகுதுன்னா நேம்ஸ் இருக்க போகுது, y axis ல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா marks இருக்க போகுது. செகண்ட் டைட்டில் ல வந்துட்டு students marks. Okay, so I think that would do good. Okay, and legend வந்துட்டு நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா plot.legend அப்படினு ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணனும். சோ இந்த கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணதுனால legend டிஸ்ப்ளே ஆகும். You can see legend max அப்படின்றது டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு, and of course the points are displayed. So இதெல்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நம்மளோட லெஜெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். and இப்போ இது வரைக்கும் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா வேற இன்னொரு என்ன அட்ரிபியூட் நம்ம ஆட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சைஸ் ஆட் பண்ணலாம். சோ இதுல நான் சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு 100 சைஸ் போட்டா அந்த சைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும். So that is a major difference of size. Okay, so this is about scatter plot. So இப்போ நான் வந்துட்டு இன்னொரு I'm going to just I'll combine both the graph. Okay, let me take x as this. Okay, so x axis na ide x க்கு நான் இத எடுத்துக்கிறேன், y க்கு வந்துட்டு எனக்கு 10 values தேவைப்படும். So I'll take this y இதே எடுத்துக்கிறேன், and let me take z axis also. Okay, we'll just change to 55, 13, 17 and okay, y வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 10 values தேவைப்படும். Okay, 14, if okay, see இப்போ வந்துட்டு நான் இவ்ளோ சொல்றேன்ல, இப்போ நான் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நான் இங்க தப்பா போடுறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. let me take ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நான் விட்டுட்டேன். so there are only 5 and இங்க வந்துட்டு 6 இருக்கு அப்படினா என்ன எரர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். so இப்போ இதுல என்ன எரர் வருது பாத்தீங்கன்னா x and y must have same dimensions, which means the value that I am entering in x must be similar to the values that I am entering into the y. The size of the dimensions should be same. So அந்த value தான் வரும். Guys, if you are getting error, don't worry. First time வந்துட்டு எக்கச்சக்கமா error வரும். Don't get ashamed of errors. If you are going to get ashamed of errors, is it possible to change color of x and y labels? Color change பண்ணனுமா? Yes, of course we can change, but mostly வந்துட்டு அதெல்லாம் அட்வான்ஸ்டா C-bond libraries யூஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். Of course, yes, we can change. எல்லாத்துலயுமே இதுல சேஞ்ச் பண்ணலாம், பட் இப்போதைக்கு சிம்பிளா இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக I'm just explaining you guys on this. Okay, coming back to the topic. x y z மூணு வந்துட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன். Okay, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் இத ஸ்கேட்டர் பிளாட் பண்ண போறேன், which means I will just use the same color. Okay, scatter plot. Okay, so let me tell this as, let's see production. Okay, நம்ம production வந்துட்டு 2001 ல இருந்து 2010 வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு, let me take Benz. Okay, இது ஒரு okay, why should I go for this? Let me 10 years வந்துட்டு let me say China. So China ஓட production rate வந்துட்டு நம்ம discriminate பண்ற மாதிரி காமிக்கலாம். So இது வந்துட்டு plot. Don't worry about those things. Okay, so text வந்துட்டு same thing. Okay, guys, I'm just giving you a 1 second time so that you all are coming in pace. I'll give you 1 second time. Okay, அதுக்குள்ள நான் இதெல்லாம் I'll make everything ready. Okay, I'll give you 1 minute time so that
or in pace. Okay. So coming back to the topic, is it possible to change of color of X and Y labels with what is the attribute? I'm not getting output for plotter dots. Actually, you have done a mistake. Adula legend label nu potiruken, so neenga label use பண்ணல, கலரும் யூஸ் பண்ணல, so you have just used max and red யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. I think first you can listen, right? So basically நம்ம first you can listen and afterwards you can try on your own pace. Don't worry about it. Yes, because you know கொஞ்சம் தான் இருக்கு. We will complete it within 15 minutes or 10 minutes நம்ம complete பண்ணிடலாம் இன்னைக்கான workshop. Okay, so if you see நான் ரெண்டு scatter plot யூஸ் பண்ணிருக்கேன். I mean இதுல நான் ரெண்டு values of யூஸ் பண்ணிருக்கேன். First வந்துட்டு x, y யூஸ் பண்ணிட்டு label China யூஸ் பண்ணிருக்கேன் and the second value வந்துட்டு USA. Okay, so second value நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Let me just run this. Oh sorry, color will say blue. Okay, okay. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயருக்குமே வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான லேபிளிங் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த லேபிளிங் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஹவு கேன் வி ஜஸ்ட் காரிலேட் தீஸ் லேபிளிங்ஸ்? இப்போ பாருங்க இதுல ரொம்ப கொச்சன்னு இருக்கு. எந்த கிராஃப் எதுன்னு எனக்கே தெரியல. இதை நான் எப்படி வந்துட்டு how will I eliminate it? ஓகே, ஸோ இது மாதிரி வந்து கொச்சன்னு இருக்கா? ஸோ இதே வேல்யூஸை if I just okay, as I told, scatter க்கு பதிலா plot, plot. Okay, scatter க்கு பதிலா plot யூஸ் பண்ணிட்டு let me take the S attribute size. Okay, and we will use plot.legend. Let's see how this is. ஒன்னும் இல்ல, நான் இதே எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே, ஸோ நான் இதே எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். யூஸ் பண்ணிட்டு I have taken out. Okay, is it possible to get recorded session later? I don't know, I'm not recording, but someone is recording, I guess. I don't know, I'm not sure. Okay, so coming back to the topic, so you can see China வந்துட்டு red color line and USA வந்து blue color. So இதெல்லாம் வந்து US and China ஓட yearly expenses. Okay, so yearly expenses rough draft. Okay, rough draft of data. So 2007 ல பாத்தீங்கன்னா China was above USA and 2009 ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு சேம் பேஸ்ல இருந்திருக்காங்க. And if you see 2010 இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட but USA was a bit above of that. So இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு கிராஃபை நீங்க கம்பைன் பண்ணும்போது எடுக்க போற ஆன்சைட்ஸ். ஓகே, டோன்ட் வரி, நான் இதே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இருக்கிற எல்லா செஷனோட it would be helpful if it is possible. Yes, I think people are just recording the session. Okay, but guys, even though they are recording the session, even though you get the recorded PPT or recording session, just try to listen. Okay, so live la தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது இருக்கும். They will be posting it in YouTube, I guess, maybe after editing process. Okay, so coming back to the topic, so இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து எடுக்கிற டேட்டா ஆன்சைட்ஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு ரஃபா வாயில சொல்றேன் பாத்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த டைம்ல 2004ல வந்துட்டு இவங்க இந்த விட அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ரஃபா இருக்கிறத தான் நான் வந்துட்டு டேட்டா ஆன்சைட்ஸ்ன்றது மூலமா நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன். இதுக்கு தான் எனக்கு காசு கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் நான் இப்ப யாரும் உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஒரு கம்பெனி போயிட்டு நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ற வேலைக்கு தான் வந்துட்டு people will give you money. ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா அனலிஸ்டோட மெயின் ஒர்க். ஓகே, okay, so everyone is okay with me? I mean எல்லாரும் வந்துட்டு பேஸ்ல இருக்கீங்களா? Because next we are going to dive into mathematics. Come on, யாருக்கெல்லாம் மேக்ஸ் பிடிக்காது? மேக்ஸ் யாருக்காவது பிடிக்காம இருக்கீங்களா? I mean say yes if you don't like maths. Say okay, you can raise your hands. I don't want, please I don't want this. Raise your hands if you don't like maths. How many of you don't like maths? Seriously, you are telling this? Oh my god, you are just breaking my heart. I love mathematics more than anything in this world. Seriously, you guys are doing this? Okay, why everyone is just lowering their hands now? See, I love math. Okay, I am basically a mathematical person. So எனக்கு maths ரொம்ப பிடிக்கும். You can lower your hands now. Okay, after breaking my heart, you can lower your hands now, please.
ஓகே ஸோ பேசிக்கலி எனக்கு மேக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் டு கால்குலேட் எவ்ரி திங் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நாலேஜ். வையனோ பிகாஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மேக்ஸ் வில்லமா நான் யோசிச்சு எப்படியாவது ஒரு சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு அரைவ் பண்ணிட்டுவேன் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே ஸோ எனக்கு மேக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கிராஃப் மூலமா நம்ம நிறைய வந்துட்டு ஐ மீன் இந்த கிராஃப்ன்றது நான் உங்களுக்கு பேசிக்கா சொல்றேன். இது மூலமா நீங்க கற்பனையே பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். சரி, பாரபோலா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி வரைஞ்சும் காமிக்கிறேன். ஓகே, பாரபோலா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பாரபோலா வரைய போறோம். ஸோ பாரபோலா மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் தான் பாரபோலா கிராஃப்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? Okay, so 12th standard CBSE, I mean, I don't know about CBSE, but state board la vandu 12th standard படிச்சிருக்கவங்க கண்டிப்பா இத மக்க படிச்சிருப்பீங்க. because ஒரு 10 marks or 6 mark இதுல இருந்து வந்துரும். Parabola open rightwards, parabola open leftwards, parabola open upwards, parabola open downwards. So இதுதான் வந்துட்டு 4 type of parabola. Okay, so U shape ல இருக்கும். அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே அந்த நிலைமை தான். ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு பாரபோலா படிக்காம யாருமே வந்திருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இந்த பாரபோலாவை நம்ம வந்து எப்படி சார்ட்ல போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பாரபோலா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் எக்ஸ்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ என்பி டாட் என்பின்றது நம்பை அரே. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ரைட். லின் ஸ்பேஸ். ஓகே, இட் இஸ் லின் ஸ்பேஸ். லின் ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு நான் -3ல இருந்து 3 ஐ மீன் two extreme values. Okay, so you can see இப்போ கூகுள் கொலாபோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த மாதிரி அந்த கோடை நம்ம அடிக்கும் போது அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேல வரும். ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்ரி ஈவன்லி ஸ்பேஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஓவர் அ ஸ்பெசிஃபைட் இன்டர்வல். ஸோ இந்த இன்டர்வல் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பாயிண்ட் வந்து வச்சுதான் நம்ம சொல்ல போறோம். கமா 100 பாயிண்ட்ஸா நான் பிரிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டு. You got my point, you are in pace, right? கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. haters of max, please. Okay, so -3 ல இருந்து 3 குள்ள இருக்க வேல்யூஸை நான் 100 பிரிக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், y is equal to -x square. So 4a is equal to constant. Okay, okay, now I'm basically a mathematics teacher. So y is equal to -4ax. Okay, y square, sorry, y square is equal to 4ax, -4ax. Okay, so இதுதான் வந்து நார்மல் பாரபோலா ஈக்குவேஷன். கரெக்டா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4aன்றத ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மா எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, யூ ஆர் இன் பேஸ், ரைட்? அதான் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 4aவை நான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மா எடுத்துக்கிறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் டீப் இன் டு திஸ் ஏ டாபிக். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணி y is equal to -x square. Okay, so there are many things. Correcta? X square is equal to -4ay அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு, +4ay இருக்கு, -4ay இருக்கு. ஸோ நிறைய இருக்கு. கரெக்டா? நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எடுக்க போறேன். இதுதான் நார்மல் பாரபோலா ஈக்குவேஷன். y square is equal to -4ax நார்மல் பாரபோலா ஈக்குவேஷன். நான் வந்துட்டு x square is equal to 4ay. ஓகே, மைனஸ் இருக்கு. ஸோ நான் இது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I'm going to take this term as -1. ஓகே, இந்த -4aவை நான் -1ன்ற டேர்மோட கன்சிடர் பண்ணிப்பேன், which means my value will be x square is equal to, okay, you are in pace, right people? I think you are in pace. -x square is equal to y. So in the y, obviously I'm just interchanging the terms. Okay, don't worry about that. Okay, so x square எப்படி போடுவீங்கன்னா டபுள் ஸ்டார். ஸோ டபுள் ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா அது ஸ்கொயர் என்ற டேர்ம் வந்துட்டு இண்டிகேட் பண்ணும். ஆல் ரைட், யூஆர் இன் பேஸ், ரைட்? ஸோ plt.plot, சின்ஸ் இட் இஸ் அ லைன் கிராஃப், நம்ம ஏன் இதில் லைன் சொல்ல மாட்டோம்னு பார்த்தீங்களா? பிகாஸ் லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மட்டும் தான் இண்டிகேட் பண்ண முடியாது. பிளாட்னா அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணும். ஸோ அதுதான் பிளாட். எக்ஸ் கம்மா ஒய் கம்மா லைனோட வித்து. ஓகே, so line width வந்து I'm taking it to 3. Okay, so we'll see plot dot. So you can see ஒரு parabola வருது, ஒரு parabola opened downwards from -3 to 3 and இந்த points எல்லாமே வந்து நமக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So this is how you do a parabola. Okay, so இதெல்லாம் எதுக்கு கிராஃப்ல பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது 2D கிராஃப்.
3D கிராஃப்ல நம்ம பண்ணும்போது there will be entirely different. So இந்த 3D கிராஃப்ல விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது there will be an option. If you are using Jupyter notebook, okay, if you are going to use Jupyter notebook and you are familiar to 3D graph அப்படின்னு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் உங்களால ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் முடிஞ்ச நாளைக்கு உங்களுக்கு 3D கிராஃப் காமிக்க ட்ரை பண்றேன். ஸோ அந்த கிராஃப் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ சின்ன சின்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் ஐ ஹவ் ஆடட், ஐ டோல்ட் இன் குரூப், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் சின்ன சின்ன ஆட்ரிபியூட்ஸா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சைன் அண்ட் காஸ்ட் வேவ்ஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஸோ தேர் ஆர் let me give you a task. Okay, let me give you a task. என்ன டாஸ்க்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் அண்ட் காஸ் வேவ்ஸ் you are going to project in graph. Okay, with some attributes. நீங்களே யூஸ் பண்ணலாம், என்ன attributes வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், but you have to use sine and cos wave ஒரே கிராஃப்ல யூஸ் பண்ணணும். I mean, okay, let it be, say, okay, single graphல யூஸ் பண்ணுங்க because you have learned in the topic. Okay, scatter plot ரெண்டு வாட்டி plot பண்ணா இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதே plot யூஸ் பண்ணி sine and cosine waves நம்ம plot பண்ண போறோம். Okay, you are in with phase, right people? Come on, say yes. Come on, come on, come on, come on. It's boring, guys. Please just be interactive with me. Yes, 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 yes. Super, 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 super. Okay, so நீங்க தான் plot பண்ண போறீங்க. This is the assignment that I'm giving to you guys. So நாளைக்கு வரும்போது இத பண்ண போறோம். Okay, next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு சொல்லிருக்கல, data set importations. So real time example, we'll see a real time example. Okay, so இதுல போயிட்டு இந்த பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பிளஸ் சிம்பிள் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும். நான் இந்த மார்க் லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஓபன் பண்ண போறேன். ஓகே, இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன, இட்ஸ் a CSV ஃபைல், கம்மா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் ஃபைல். ஸோ இந்த வேல்யூஸை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா pd.read__ CSV mark list.csv. So don't worry if you don't understand this. இது என்ன பண்றேன்னா இந்த CSV ஃபைலை ரீட் பண்றேன். pdனா pandas. Okay, so panda யூஸ் பண்ணி இந்த CSV ஃபைலை ரீட் பண்றேன். Okay guys, you are in pace with me, right? Okay, super. So இந்த df ரீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டா செட்டை ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம், இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So you can see there are 20 values இருக்கு. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா 20 values இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ 20 values இருக்கு. இதை வந்து மார்க்ஸ்க்காக, ஐ மீன் ஒரு ஜெனரலைஸ்டா ஒரு மார்க்ஸ்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நான் வந்துட்டு விஷுவலைஸ் பண்ண போறேன். யூ கேன் see இந்த டேபிள் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு பாருங்களா. யார் அதிகமான மார்க் எடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? விக்னேஷ் 58 எடுத்திருக்காரு. ஓ பரவாயில்ல. நிதின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க்னு சொல்லலாம், 68 இருக்காரு. இல்ல மைக்கேல் வந்து 78 இருக்காரு. ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்னு நமக்கு தெரியல, கரெக்டா? ஸோ இந்த எப்படி இதை வந்து நான் வந்துட்டு ஒரு யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம், ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? சஞ்சய் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கா? காணா, என்னங்க சொல்றீங்க? சஞ்சய் ஓ இதுல இருக்கிறதா? ஓகே ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல. சரி, நீங்களே வந்துட்டு பாருங்க எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் வச்சிருக்கீங்க. Easily visualize the tables. So data visualization comes into picture where there's, okay, so plt.plot. இப்போ இதுல நம்ம x எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா df போட்டுட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டா உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்றது தெரியும். ஓகே, x ஆக்சிஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன், நேம்ஸ் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண போறேன். y ஆக்சிஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன டிஃபைன் பண்ண போறேன்னா மார்க்ஸ் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகே, plt.plot. Let's see. Oh, sorry. This is plt.show. Okay. So இப்போ வந்துட்டு ஒரு கச்சா மச்சான்ட்டு ஒரு கிராஃப் இது ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. இதுல கீழே யார் பேர் என்னன்னே தெரியல, பட் இவரு தான் அதிகமா இருக்காருன்றது என்னால சொல்ல முடியுது. பிகாஸ் இவங்க தான் அதிகமான பாயிண்ட் இருக்கு, உங்களை விட இவங்க தான் அதிகமான பாயிண்ட் இருக்கு. கீழே எனக்கு கரெக்டாவே இல்லை. நான் இதை எப்படி வந்துட்டு சரி பண்ணலாம்? ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் குட்? எனி ஐடியா? இந்த கிராஃப் நான் இன்னும் எப்படி ப்ளீஸபிளா பண்ணுவேன்? என்னென்ன பண்ணலாம்? ஃபெரோஸ், சரிங்க, இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. யார் வந்து இந்த கிராஃப் வந்துட்டு இன்னும், ஐ மீன் லைக் ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் அ பிளசன்ட் திங்? ஓகே, இன்க்ரீசிங் வித், சூப்பர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், வித் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நீங்க சொல்ல ஐ ஜஸ்ட் டூ இட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லென்த்தை வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இந்த கிராஃபோட பிரசன்ட், ஐ மீன் இந்த ஃபிகரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்கு, plt.figure fig size. ஸோ இந்த ஃபிகரோட சைஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா 10,5.
ஸோ எக்ஸ்ல வந்துட்டு 10ன்ற சைஸ்க்கும் ஒய்ல 5ன்ற சைஸ்க்கும் இது பண்ணலாம். ஓகே, இன்சர்ட் நேம், நேம்ஸ் கீழே இருக்கு கரெக்டா, பட் ஆனால் இது ஹாரிசாண்டலா இருக்கு. நான் இது என்ன பண்ணலாம், டாட், ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அத ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஃபிகர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ இதே தான். ஓகே, ஸோ டாட்னு சொல்றீங்க, டாட்னு சொல்லக்கூடாது, ஸ்கேட்டர் பிளாட்னு சொல்லணும். ஓகே, டாட்னு சொல்லக்கூடாது, ஸ்கேட்டர் பிளாட். ஓகே, ஸோ பிளாட், சேம் பிளாட், ஸ்கேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, வேற என்ன பண்ணலாம் இதுல, வேற இன்னும் இதை பிளசன்டபிள் ஆக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், சேஞ்ச் த நேம் as alphabets. ஆல்பபெட்ஸ் தான் இருக்கு அது ஆல்ரெடி, பட் இது ஹாரிசாண்டலா இருக்கு, அது என்ன பண்ணலாம் கேக்குறேன். வேற என்ன பண்ணலாம், any ideas? bar graph, okay, we can use bar graph, but bar graph நாளைக்கு பார்க்க போறோம், இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். So legend and title, super. Okay, so let's use dot title. நீங்க சொல்றதா நான் போடுவேன். grid, okay, we'll use grids, plot dot grid. Okay, orientation tilt, okay, super. Okay, you are coming to the point. இதுல orientation tilt பண்ணுவோம், பட் என்னவா பண்ண போறோம், ஹாரிசாண்டலா இருக்கு, இதை எப்படி மாத்தலாம், வேற என்ன மாத்தலாம், come on, vertical, excellent, super. So இத x வந்துட்டு vertically எப்படி மாத்தலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, we are using a attribute called as plt dot x ticks, tick, tick, okay, x tick. இந்த tick வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, x ticks வந்துட்டு it will rotation. Okay, I'm going to use an attribute called as rotation. 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்றேன். So 180 or 0 டிகிரி இருக்குது 9. Okay, I didn't, thank you, because error வந்திருக்கும் கண்டிப்பா. Thank you. Okay, so 90 டிகிரிக்கு வந்துட்டு நான் இதை ரொட்டேட் பண்றேன். ஓகே, இதுல வேற ஏதாவது ஆட் பண்ண முடியுமா, ஸ்கேட்டர் பிளாட்டோட சைஸ் ஆட் பண்ணலாமா? சோ சைஸுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், கம் ஆன், சைஸுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், என்ன அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுவோம், எஸ், எக்ஸலென்ட். சோ எஸ் ஓட சைஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் மேக் இட் டு 100. அண்ட் பிளாட்டை வந்து நான் லைனை வந்துட்டு பெருசு பண்ணணும். அப்போ என்ன அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணலாம், பிளாட்டோட லைனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு, கம் ஆன் பீப்புள், லென்த் வித் இல்ல, நோ, anyone, line width, super, line width is equal to, let me say 4. okay, ரொம்ப பெருசா போவேன், line width. so execute பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பர், எக்ஸலென்ட், வந்துருச்சா? சோ இப்போ இதுல சொல்லுங்க, யார் அதிகமா மார்க் எடுத்திருக்கா, இப்ப சொல்லுங்க, யார் அதிகமா மார்க் எடுத்திருக்கா? இதுதான். இப்போ நீங்க தான் டேட்டா அனலிஸ்ட், சோ அனலைஸ் திஸ் டேட்டா அண்ட் டெல் மீ. ஃபெரோஸ், ஓகே, ஃபெரோஸ் தான் அதிகமா மார்க் எடுத்திருக்காரு. இப்போ மட்டும் எப்படி எல்லாரும் ஃபெரோஸ்னு சொல்றீங்க? பிகாஸ் யூ கேன் see, right, you can see that இதுல இவரோட பாயிண்ட் தான் 99 கிட்ட, சம்திங் லைக் 99 or 90 கிட்ட இருக்கு. லெட்ஸ் செக். 99, maybe it would be around, okay, let's check it. Okay, Feroz, okay, he is 98. Super, see, it is 98, கிட்டத்தட்ட 98 கிட்ட இருக்கு. யாரு ரொம்ப கம்மியா மார்க் வாங்கியிருக்கா? anyone? Danny, excellent. so Dannyயோட மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. so யார் ஈக்குவலான மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கா? கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலான மார்க்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால இருக்கு. ஸோ இந்த ஏரியால 60s ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரா வாங்கியிருக்காங்க, அப்புறம் கிரி வாங்கியிருக்காங்க, தென் விக்னேஷ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டான பீப்புள் வந்துட்டு தே வில் பி ஹேவிங் சம் சேம் மார்க்ஸாக இருக்கு. ஸோ யார் வந்து ரொம்ப கம்மியான மார்க்ஸ்ன்னு பார்த்தா டேனி இருக்காரு. ஸோ ஆவரேஜ் 80% மேலே யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்கான்னு பாருங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டா ஆன் சைட்ஸ். ஸோ ஒன்லி 1 2 3 4 5 6 6 பேர் தான் இந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு 80% மேலே வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலா யூ கேன் ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் திஸ். இதை இன்னும் நீங்க பிளசன்டபிளா ஆக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் கலர். ஸோ சீன்றது கலர். ஓகே, ஸோ இந்த கலர் ஆப்ஷன் வந்து நான் ஆர்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஹேண்ட்னு சொல்லுவோம். இது ஷார்ட் ஹேண்ட் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கலரை சேஞ்ச் பண்றது. ஸோ இதுல வந்துட்டு லெட் மீ சே ஓகே மெஜெண்டா கலர் யூஸ் பண்ணலாம். magenta color, so you can see the graph is more presentable. so grid oda color and change pannalam. There are different things you can change. You can add x attribute, x oda scaling add pannalam, y oda iduvum add pannalam. Can you display 98 on Feroz point in a graph? okay, idhula avaroda graph 98 use pannom. yes, of course we can display it like that, but ana adoda code complexity pathina nariya irukum.
like I have to count each. I have to use like plt dot அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கோடிங் யூஸ் பண்ணனும். அதுக்கு தான் I told you guys to read that Python cheat sheet which I sent. அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு count plotல வந்து we have to use a for loop and understand the data first thing. the data understand பண்ணிட்டு யார் வந்துட்டு எல்லாருமே ஃபெரோஸ் மட்டும் இல்ல எல்லாரோட பாயிண்ட்லயும் மேல மேல we can display like that, so we can do that. Yes, but இப்ப வந்துட்டு பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it will take nearly more than 10 to 15 minutes because I have to understand the code, I have to revisit it. So since it is a data visualization அப்படின்றதுனால maybe but advanced ஆன இந்த matplotlib simple library, but if you go to advanced libraries like pyplot அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது உங்களுக்கு ஹோவர் பண்ணும்போது அது என்ன பாயிண்ட்ன்றதை சொல்லிடும். ஸோ அது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த செஷனோட எண்ட். அவ்வளவுதான் இன்னைக்கான இது. நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஐ ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு வி ஹவ் பேசிக்கலி கவர்ட் மெனி டாபிக்ஸ் டுடே. டுமாரோ நாளைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வில் கவர் பார் கிராஃப், ஹிஸ்டோகிராம், ஏரியா பிளாட், சீபான் லைப்ரரி வந்து நாளைக்கு தான் நம்ம கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆன்லைன் விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் நாளைக்கு கவர் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நம்ம கவர் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கான செஷன் வந்துட்டு இதுதான். ஸோ கைஸ், எஸ் we have concluded the session. So people those who have attended today, நாளைக்கும் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும். since it is a 3 days workshop. ஓகே, 3 நாள் workshop இருக்கு. you have to attend. Okay, time for quiz. I mean, okay, quiz la vanda. You can just ask me if you have anything, and if you have any feedback, you can give me in chat or in live. I think you have to say edavadhu irundha sollunga. So that's it, I think. If you have anything to say, you can say to me. Either you can have my WhatsApp number. Okay, so people those who have enrolled in my group, mostly people have enrolled. So varadavanga vandu I'll just share my WhatsApp number here. If you have any doubts, you can just text me. Okay, 6382547929. okay, so 6382547929. so this is my WhatsApp number. Okay, so people those who have any doubts, you can text me. Na innikana task homework mattum marandradinga, sign and cost waves வந்து display பண்ணனும். Remember, you have to add attributes to it. நிறைய attributes யூஸ் பண்ணனும். np யூஸ் பண்ணுங்க, numpy யூஸ் பண்ணுங்க, cheat sheet ரெஃபர் பண்ணுங்க. Okay, try to refer the cheat sheet and I'll share this day one drive with you. Okay, இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட் இருக்கும், என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும், அந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் PPTs இருக்கும், and what are the graph இந்த Jamboard இருக்கும். Okay, so I think that's it. Okay guys, take care, bye bye. So I think you can leave. That's it, the session is for today, and நாளைக்கு வாங்க, you can have very much fun. Okay, just leave me a text in WhatsApp. Those who have attended the session, just leave me a text in WhatsApp if you have feedback, anything, or you have to say anything to me. You can leave me a feedback. That will be great for me to take the next session for you to more or appreciation, or maybe your feedback, not appreciation. I mean, your feedback will be great, and I would correct it. So that's it. Thank you. Bye bye. Take care. Stay safe. alla weekend ellarum enjoy பண்ணுங்க. ஹாய், ஒரே ஒரு நிமிஷம். திஸ் இஸ் சுப்ரதா ஃப்ரம் லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க நிறைய பேர் அந்த ரெக்கார்டட் இது இருக்குமான்னு கேட்டதுக்காக சொல்றேன். அந்த சேட் செக்ஷன்ல நடுவுல ரெக்கார்டட் இது நான் போட்டேன். ஐ மீன் ரெக்கார்டட் இது இல்லை, FB லைவ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க ஈவினிங் இப்போ நைட்டு போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நாளைக்கு வரதுக்குள்ள அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. AHB Coders குரூப்ல அண்ட் லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட் குரூப்ல வந்துட்டு எடிட் பண்ண யூடியூப் லிங்க் வந்துட்டு நாளைக்குள்ள மோஸ்ட்லி ஷேர் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறவங்க அந்த FB லிங்க் வச்சு கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. Okay, so thank you Subha for letting us know. I'm just copy pasting the link again. I'll also copy paste in the group. Don't worry, you can watch that. Okay. Yeah, okay, thank you. Okay, thank you so much Subha. Guys, you can leave now. Okay.